Hi, all of you. I will give you a brief introduction about what is an audit and what are the types of audits and how it was started and why it is needed in this class. Mostly it takes 25 to 30 classes. Our course name is ITGC Controls. So I will cover all the classes in the 25 to 30 classes. So please join regularly. If you have any doubts, please raise your hands and ask me your doubts. Okay. So here the definition is audit is an official inspection of organization accounts, typically by an independent body. Here auditors are independent because they are not the part of any organization. They are outsiders to the organization. Okay. Auditors are independent. Why auditors are independent, I will let you know within 5 to 10 minutes. Why auditors are independent. Here, auditors are official inspection of an organization account. Official inspection means they have the right to inspect or verify the organization accounts. Here, the organizations are that might be retail organizations, that might be product-based organizations, that might be service organizations, or any organization. They need to perform their audits. And we need to check the organization accounts. Here, accounts are related to access related, or changes related, or database like data backup and recovery. So mainly IT audit talks about these three domains in ITGC. Okay. Here in IT audit, there are three types. Majorly, there are three types of audits. First one is financial statement audits. Second one is IT audit. In IT audit, we have two domains like ITGC and ITAC. And third one is attestation engagement. Here, financial auditors are completely related to CA. They are the certified public accountants. So they take care of the financial related audits. Okay. CA persons do their financial audits for the organization. Here our main course is IT audit and ITGC. So we focus on ITGC controls. Okay. In this we said like 1 minute. Sorry. Here ITGC, as we mentioned, there are three domains: access related, changes related, and data backup and recovery. Yeah, and the third one is attestation engagement. Mostly attestation engagement are conducted by big four companies like Deloitte, EY, PwC, and KPMG. Okay. Hello, is it visible now? మనకి ఆడిట్ వచ్చేసరికి మెయిన్ గా ఇనిషియల్ గా 5 బిగ్ 4 కంపెనీస్ ఆడిట్ చేసాయి. అంటే దేవి 80 to 90% క్లయింట్స్ కి ఇవే ఆడిట్ చేసాయి. ఈ 5 కంపెనీస్ ఏవేంటి అంటే అథూర్ అండర్సన్, ఈవై, పిడబ్ల్యూసి, డెలాయిట్, కేపిఎన్. ఈ 5 కంపెనీస్ మన ఆడిట్ లో బిగ్ 5 ఫామ్ అంటాం. బిగ్ 5 ఆడిట్ ఫామ్స్. సో అథూర్ అండర్సన్ అనేది ఒక స్కామ్ జరిగితే యుఎస్ లో దాన్ని డాక్యుమెంట్స్ డిస్ట్రాయ్ చేసింది. సో ఎస్ఈసి అనేది గవర్నమెంట్ బాడీ ఈ అథూర్ అండర్సన్ అనే ఆడిట్ ఫామ్ యొక్క లైసెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసింది. ఓకే, ప్రెసెంట్ వచ్చేసరికి మనకు ఆడిట్ చేయడానికి బిగ్ 4 ఫార్మ్స్ వచ్చేసరికి ఈవై, పిడబ్ల్యూసి,
డెలాయిట్, కేపీఎంజీ. అంటే ఇవి బిగ్ 4 ఎందుకంటే మార్కెట్లో 70-80% క్లయింట్స్కి ఇవే ఆడిట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇంకా రిమైనింగ్ ఉన్నాయి BDO అని, గ్రాండ్ థామ్సన్, లైవ్ కనెక్షన్స్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. కానీ మేజర్లీ 70-80% వచ్చేసరికి ఈ బిగ్ 4 ఆడిట్ చేస్తాయి అన్ని క్లయింట్స్ కి. సో దీస్ ఆర్ ద బిగ్ 4 కంపెనీస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది మార్కెట్. సో అతుర్ అండర్సన్ లైసెన్స్ ఎలా క్యాన్సిల్ అయింది, అసలు ఆడిట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? SEC అనేది సర్వీస్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్. ఇది US లో ఒక గవర్నమెంట్ బోర్డ్. అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ బిజినెస్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి. అంటే వాళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడతాయి. అండర్ దీస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దే హావ్ టు రన్ దేర్ బిజినెస్. సో SEC అనే గవర్నమెంట్ బాడీ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సెట్ చేస్తుంది. Under those rules and regulations, they have to run their business. Okay. In 2001 and 2002, Enron is one of the biggest company in the USA. So Enron అనేది 2001 లో బిగ్గెస్ట్ కంపెనీగా ఉండేది. బ్యాంక్రప్టసీ జరిగింది. అంటే ఇది పెద్ద స్కామ్ చేసింది. ఈ స్కామ్ చేసి చేయటం వల్ల SEC అనేది స్ట్రాంగ్ గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చింది. ఈ ఎన్రాన్ అనేది బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ. ఇది ఏం చేసిందంటే జెఫ్రీ స్కిల్లింగ్ అనే పర్సన్ ని CEO గా అపాయింట్ చేసుకుంది. సో జెఫ్రీ స్కిల్లింగ్ అనేవాడు M2M అకౌంటింగ్ అనే ఒక ఆడిటింగ్ ప్రాక్టీస్ ని తీసుకొచ్చాడు. M2M ఏం చేస్తుందంటే మార్క్ టు మార్కెట్ అకౌంటింగ్. ఇట్ వాల్యుయేట్ ద అసెట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రెడిక్షన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ప్రైసెస్ రాదర్ దెన్ ద హిస్టారికల్ వన్స్. So based on the M2M accounting, Jeffrey Skilling calculated the future profits. Like if the Enron profit is 10 crores, within 15 to 20 years, the profit will become 50 to 60 times based on the M2M accounting. So he announced like that in this practice. So many people in the USA attracted to invest in the Enron company. So their profits become 50 to 60 times within 10 to 15 years. So many people interested to invest in those companies. So SEC government body asked the Enron company how the profits of Enron company will rise up to 50 to 60 times. So when the SEC asked the questions, the Enron didn't answer their questions. So the SEC came to know something fraud is happening in the company called Enron. So ఈ Enron కి ఎవరైతే ఆడిట్ చేస్తున్నారో అతుర్ అండర్సన్ అనే కంపెనీ, ఈ అతుర్ అండర్సన్ అనే కంపెనీ Enron కి ఆడిట్ చేసేది. సో Enron కంపెనీలో ఏదైతే ఫ్రాడ్ జరుగుతుందని they got to know, then they want to see all the documents relevant to the Enron company. సో అతుర్ అండర్సన్ కంపెనీ ఆడిట్ ఫామ్ దగ్గరకు వచ్చి SEC బోర్డు ఎన్రాన్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ని అడుగుతుందని తెలిసి దే డిస్ట్రాయిడ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. సో అతుర్ అండర్సన్ అనేది ఎన్రాన్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది. సో SEC అతుర్ అండర్సన్ అనే ఆడిట్ ఫామ్ యొక్క లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేసింది. సో ప్రెజెంట్ బిగ్ 4 ఉన్నాయి, అతుర్ అండర్సన్ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ అయింది. ప్రెజెంట్ మార్కెట్ అతుర్ అండర్సన్ ఎసెన్షూర్ ఉంది కదా, మనకి ఎసెన్షూర్ కంపెనీ అతుర్ అండర్సన్ కంపెనీలో వచ్చిన కంపెనీ. సో ఆఫ్టర్ SEC cancelled the license of Atur Anderson, it came with another name called ఎసెన్షూర్. ఓకే, సో ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి ఎన్రాన్ కింద అప్పట్లో 30,000 ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు. And their families, their PF, all are collapsed. And the US company financial చాలా లాస్ అయింది, అమెరికా కంపెనీ. సో SEC అనేది స్ట్రాంగ్ గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ తీసుకొచ్చింది 2001-2002 ఆ టైంలో. ఒక్క ఎన్రాన్ అనే కాదు, వరల్డ్ కామ్ అనే కంపెనీ, ఇంకా 2-3 కంపెనీస్ అమెరికాలో సేమ్ ఫ్రాడ్ చేసిన ఆ టైంలో. విత్ ఇన్ 1 or 2 years లైఫ్ స్పాన్ లో
4 to 5 companies do their fraud. So SEC came with an act called Sarbanes-Oxley Act. So it regulates the company's rules, their activities. Sarbanes-Oxley Act. It was developed by the two persons called Sarbanes and Oxley. So audit is necessary. Why? Because it arose due to the separation between the ownership and management. Here the owners, whom we call owners, who have an idea to implement an business. For suppose Ratan Tata, he has so many businesses, but he is the owner of the company Tata. But the management, he is the owner, but he don't run the businesses. He under his company, he appoints CEO and CFO. They run their business. So they come under the management. So they might commit any kind of fraud, right? For suppose here Enron is the company. Jeffrey Skilling is the CEO. So he is the management. He will do the business. So by the fraud done by the Jeffrey Skilling, who is the CEO of the Enron, the company went to the bankruptcy because of the person, Jeffrey Skilling. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమి ఫేస్ చేయకుండా ఆడిట్ ఏం చేస్తుందంటే ఓనర్స్ కి మేనేజ్మెంట్ మధ్య సెపరేషన్ తీసుకొస్తుంది. సో ఈ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందో ఇవన్నీ ఆడిట్ చేసి ఈ ఓనర్ కి మనం సబ్మిట్ చేస్తాం. ఈ ఓనర్స్ లో మనం ఓన్లీ కొన్ని షేర్ మార్కెట్ లో కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ షేర్ మార్కెట్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఓనర్ షేర్ మార్కెట్ లో పబ్లిక్ నుంచి కూడా మనీ గ్యాదర్ చేస్తాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో, షేర్ రూపంలో. సో ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి 10 crores అవసరం అయితే ఒకరికి ఫర్ సపోజ్ టాటా ఉన్నాడు, తన దగ్గర 5 crores ఉన్నాయి, ఇంకా తన బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి 5 crores కావాలి. సో ఆ 5 crores స్టాక్ రూపంలో పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేస్తాడు మనీ. ఆ గ్యాదర్ చేసి తన బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తాడు. సో ఈ 5 crores ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఈ పబ్లిక్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. సో దీస్ ఆర్ దే కాల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, రైట్? సో ఓనర్ ఉంటారు, ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. కానీ ఈ పబ్లిక్ ఎవరైతే స్టాక్ షేర్ మార్కెట్ లో షేర్స్ కొంటున్నారో వీళ్ళు బిజినెస్ లో ఎలాగో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు. సో వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కంపెనీలో ఇంటర్నల్ గా. సో ఈ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ తరపున మనం ఆడిట్ చేసి వాళ్ళకి మనం రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తాం, ఆ కంపెనీలో ఏదైనా ఫ్రాడ్ జరుగుతుందా లేదా. సో ఇలాంటివన్నీ మనం షేర్ హోల్డర్స్ మనల్ని అపాయింట్ చేసుకొని మనల్ని మన చేత ఆడిట్ చేయించుకొని వాళ్ళకి మన రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిపోర్ట్స్ దే డిసైడ్ దే హ్యావ్ టు డూ ద బిజినెస్ విత్ దెమ్ ఆర్ నాట్. సో మన రిపోర్ట్ మీద బేస్ అయ్యే వాళ్ళు ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ ఉంచాలా లేదా అని డిసైడ్ అవుతారు. ఓకే, డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్? Okay. And the audit gives credibility to the financial statements. See, in credibility means it gives trust to the financial information of the company. And the auditors carries out an investigation into the contents of the financial statements and issue a report to the shareholders. As we said, the auditors invest the financial information and they collect all the evidences relevant to the financial information and they do their audit and they issue a report to the shareholders. So based on their report, the shareholders decide they have to move into the organization or quit the organization. Okay. So here the financial audits CA వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్ చేస్తారు. అంటే ఇది కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ది ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. We don't need to involve in the financial statement audits. As an IT auditor, we don't involve in the financial statement audits.
go through the definition of the financial statement audit and understand what is financial audit and who will do it. Just remember just 2 to 3 points. Like it is completely related to financial information. What are the financial or balance sheet and income statement and statement of cash flows? These are all completely related to the financial of an organization. And who will do it is certified public accountant. We can call them as CA, chartered accountants. They will do the financial audit. So before the financial auditors do their audit, we need to do our audit. So based on our IT audit, the financial auditors, certified public accountants, do their business if the IT audit is effective. సో మన ఐటీ ఆడిట్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా ఉన్న తర్వాత ఈ ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్ చేస్తారు సిఏ వాళ్ళు. సో మనం ముందు ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఐటీజీసీ ఐటీఏసి ఈ ఐటీ ఆడిట్ ను పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో మనకి ఐటీ ఆడిట్ వచ్చేసరికి మెయిన్ ఐటీజీసీలో 3 డొమైన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆపరేషన్ కంట్రోల్స్. See, access control means who completely related to access. Only authorized persons have access to the systems of an organization. No other unauthorized persons have got access to the systems. If any unauthorized person got access to the system, they might commit any kind of fraud, right? So, it is our responsibility to check is there any unauthorized person get access to the systems. In this access control, we check those access related controls. In access controls, we have mostly 5 to 6 controls. I will let you know in the future, okay, about each control. In change management, the changes are related to that might be hardware changes. See, in systems, the hardware will be upgraded and the software will be upgraded and the configuration might changes time to time, right? We need to check based on those changes. We need to do audit. The changes are correctly changed or not, like who is changing that, there is any approval, who is giving approval. We check all those things in the change management. In operation controls is completely related to data backup and recovery. See, any kind of fraud happen to the organization, the information of an organization they might lose. So backup is at most important to the organization. At least 10 to 15 years of an organization information should be stored. They need to back up their information because the organization do their business based on the information only, right? The data is most important for any organization. So the data backup and recovery is third domain in the ITGC controls. In access controls, we have 2 types. One is logical access controls and second one is physical access controls. We have 5 controls in logical access controls. First one is user termination and user termination, user provisioning, privilege access, user access review and password policy. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే సిస్టమ్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి, అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ కి ఎవరికి యాక్సెస్ ఉండకూడదని. అవన్నీ ఈ 5 కంట్రోల్స్ లో చెక్ చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ పాస్వర్డ్ అనుకోండి, ఆర్గనైజేషన్ లో ఎంప్లాయీస్ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి సిస్టమ్స్ కి. ఒకవేళ వీక్ పాస్వర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే ఎవరైనా హ్యాక్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు పాస్వర్డ్ హ్యాక్ చేస్తే ఆ కంపెనీ యొక్క ఎంప్లాయీని పాస్వర్డ్ హ్యాక్ చేసి వాళ్ళ సిస్టమ్ లాగిన్స్ ఇవి తీసుకుంటే ఆ సిస్టమ్ కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వాళ్ళు పుల్ చేసుకోవచ్చు. సో పాస్వర్డ్ పాలసీ అనేది దే నీడ్ టు మెయింటైన్. అండ్ యూజర్ యాక్సెస్ రివ్యూ అండ్ ప్రివిలేజ్ యాక్సెస్. User termination means if any employee quit the organization, his access should be removed within 24 to 48 hours.
సో ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక ఎంప్లాయ్ వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, తన యాక్సెస్ ని విత్ ఇన్ 24 hours లో తీసేయాలి. ఇప్పుడు 24 hours లో తీసేయకపోతే తను మళ్ళీ సిస్టమ్ కి యాక్సెస్ తీసుకొని తను ఏదైనా ఫ్రాడ్ చేయగలడు. సో అది మనం చెక్ చేస్తాం, ఇలాంటి ఫ్రాడ్ జరగకుండా. యూజర్ టెర్మినేషన్, యూజర్ ప్రొవిజనింగ్ వచ్చేసరికి ఏదైనా ఎనీ ఎంప్లాయీ జాయినింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్, there is a particular procedure. If any for suppose if you are joining into the organization, HR will schedule an interview and he introduce you into the manager. So manager give approval to you, and based on the manager approval, admin will give access to the system for you, right? HR recruit చేసుకున్నాక మేనేజర్ నీకు అప్రూవల్ ఇస్తాడు, తను మేనేజర్ కింద రిక్రూట్ అయ్యాడు. సో ఈ మేనేజర్ అడ్మిన్ కి చెప్తాడు, తిను నా టీమ్ లోకి వస్తున్నాడు, తనకి సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి అని. సో అడ్మిన్ దానికి యాక్సెస్ ఇస్తాడు. సో ఇది ప్రొసీజర్ అనేది యాక్సెస్ ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కి జరుగుతుందా లేదా అనేది ఇది ఒక ప్రొసీజర్ యూజర్ ప్రొవిజనింగ్ లో. సో ఇది మెయింటైన్ అవుతుందా లేదా ఆర్గనైజేషన్ లో. సో ఇది చెక్ చేస్తాం. ఈ ఫిజికల్ యాక్సెస్ వచ్చేసరికి సర్వర్ రూమ్. ఈ కంపెనీకి సర్వర్ రూమ్స్ ఉంటాయి, డేటా అంతా స్టోర్ అయ్యటం కదా. ఈ సర్వర్ రూమ్ కి ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఉంది, సర్వర్ రూమ్ లోకి ఎవరు ఎంటర్ అవుతున్నారు, సర్వర్ రూమ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు లాక్ సిస్టమ్ ఉందా లేదా. సో సర్వర్ రూమ్ కరెక్ట్ గా రన్ అవ్వాలంటే ఏసీ ఉండాలి కంపల్సరీ. సో సర్వర్ రూమ్ లో ఏసీ ఉందా లేదా, తర్వాత ఏదైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుంటున్నారా లేదా. సో ఇలాంటివి చెక్ చేస్తాం యాజ్ అన్ ఆడిటర్. ఓకే, in the access controls and financial audit. నేను చెప్పుకున్నట్టు ఫస్ట్ you need to understand the definition of IT audit. Here the IT audit is an independent review and examination of obtained evidences to determine whether the information tech systems are accurate and trustworthy. So here, as we said, IT audit is an independent review. These are not the part of any organization. So stakeholders will recruit you and you need to submit your report directly to the stakeholders. Okay, so you are independent in the organization and you need to examine the obtained evidences. Here the evidences are nothing but the data. సో మన యూజర్ ప్రొవిజనింగ్, యూజర్ టెర్మినేషన్ అని ఈ కంట్రోల్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ కంట్రోల్ టెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి డేటా అవసరం. సో మన ఐటీ ఆడిట్ లో టెర్మినాలజీ వచ్చేసరికి డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎవిడెన్స్. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద ఎవిడెన్స్, దట్ డేటా, టు డిటర్మైన్ వెదర్ ద ఐటీ సిస్టమ్స్ ఆర్ యాక్యురేట్ అండ్ ట్రస్ట్వర్తీ. సో మనం ఆ డేటా తీసుకొని ఏం చేస్తాం, ఆ సిస్టమ్స్ అనేవి యాక్యురేట్ గా ఉన్నాయా, ట్రస్ట్వర్తీగా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ హ్యావ్ కంట్రోల్స్ ఇన్ ప్లేస్ టు రెడ్యూస్ ద రిస్క్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా కంట్రోల్స్, యూజర్ ప్రొవిజనింగ్, టెర్మినేషన్, ఇలా 3 డొమైన్స్ లో యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ లో వచ్చేసరికి 5 to 6 కంట్రోల్స్ ఉంటాయని. ఈ కంట్రోల్స్ మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ కంట్రోల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద రిస్క్ అండ్ టు మిటిగేట్ ద రిస్క్. ఓకే, కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ నువ్వు రిస్క్ ని ఐడెంటిఫై చేసే ప్రాసెస్ నే కంట్రోల్ అంట మన ఐటీ ఆడిట్ లో. సో ఇక్కడ టు రెడ్యూస్ ద రిస్క్, రిస్క్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి కంట్రోల్ అనేది అసలు సిస్టమ్స్ లో ప్లేస్ అయి ఉందా లేదా, సో వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయా లేవా అని ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం ఈ ఐటీ ఆడిట్ లో. అండ్ ఐటీ సిస్టమ్స్ ఆర్ కంప్లైంట్ విత్ ఇన్ అప్లికబుల్ లాస్. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కి లాస్ ఉంటాయి. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎస్ఈసి అనేది ప్రతి కార్పొరేట్ కంపెనీ ఏదైనా కానీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ లోనే ఇవి వాళ్ళ బిజినెస్ చేయాలి. సో ఇవి ఈ సిస్టమ్స్ అనేవి అప్లికబుల్ లాస్ లోనే రన్ అవుతున్నాయా లేవా, ఇవి చెక్ చేస్తాం. ఇది బేసిక్ డెఫినేషన్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఐటీ ఆడిటర్స్ ఇన్ ఎఫ్ఎస్సి. మనం ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్స్ ఈ ఐటీ ఆడిట్ కూడా చేయొచ్చు, కానీ ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా హై కాస్ట్, అంటే వాళ్ళు చాలా అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఆడిట్ చేయడానికి.
సో ఐటీ ఆడిట్ కూడా వాళ్ళు చేస్తే ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ కి చాలా బడ్జెట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు సపరేట్ ఐటీ ఆడిటర్స్ రిక్రూట్ చేసుకొని తక్కువ అమౌంట్ లో ఈ ఐటీ ఆడిట్ చేసి మన రిపోర్ట్ ని ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్స్ ఇస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్స్ దే విల్ డూ దేర్ ఆడిట్స్, ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్స్. ఓకే, సో ఐటీ ఆడిటర్స్ ఆర్ డూ దేర్ audits before the financial auditors. So based on the IT auditors, the financial auditors do their audits. So here IT auditors are save money and time. So financial auditors financial auditors చాలా మనీ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మనీని టైం ని సేవ్ చేస్తారు అండ్ రెడ్యూస్ సబ్స్టాన్సివ్ టెస్టింగ్. సో వీళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్స్ యొక్క టెస్టింగ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తారు. ఈ సబ్స్టాన్సివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే నేను ఫ్యూచర్ లో శాంప్లింగ్ మెథడాలజీ అని ఉంటుంది, దాని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను క్లియర్ గా చెప్తాను దీని గురించి. ఓకే, ప్రెసెంట్ ఐటీ ఆడిట్ అంటే ఏంటిది, దీంట్లో 3 డొమైన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఐటీ ఆడిట్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఎన్రాన్ కంపెనీ అనేది ఫ్రాడ్ చేసింది కదా, ఎలాంటి ఫ్రాడ్స్ ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ జరగకుండా ఉండడానికి సాక్స్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొచ్చింది. ఓకే, ఈ సాక్స్ యాక్ట్ లో 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయి మెయిన్లీ, 302 అని 404 అని. సో 302 వచ్చేసరికి ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ అండ్ 404 వచ్చేసరికి మన ఐటీకి సంబంధించింది. సో మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ అండ్ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ టు రన్ ద బిజినెస్ వితౌట్ do any kind of frauds, they will mention in the 404 section. I will let you know about this 404 section in the upcoming classes. Okay, and మన ఆడిట్ ప్రాసెస్, మన ఆడిట్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్. ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ ఏంటంటే ఒక క్లయింట్ కిందే వర్క్ చేస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉంటారు. సో ఇఫ్ Deloitte recruited you as an external auditor, it will assign you number of clients. So as an external auditor, you need to perform your audits for all the clients. Okay, internal audit వచ్చేసరికి ఒక క్లయింట్ కింద వర్క్ చేస్తాం అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ వచ్చేసరికి క్వార్టర్లీ బేస్ వర్క్ చేస్తాం. అంటే మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ని 4 క్వార్టర్స్ డివైడ్ చేస్తాం కదా, 3 months ఒకసారి. సో ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ 3 months ఒకసారి ఆడిట్ చేస్తారు. ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్లు యాన్యువల్లీ చేస్తారు. సో యాన్యువల్లీ పర్ ఇయర్ ఒకసారి చేస్తారు. అంటే త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ దే విల్ డూ అన్ ఆడిట్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ సో ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ బెంజ్ అనేది ఒక క్లయింట్ ఉంది అనుకో, బెంజ్ అనే కంపెనీ నేను ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ గా రిక్రూట్ చేసుకుంది. సో నువ్వు బెంజ్ కి మాత్రమే వర్క్ చేస్తావు, ఆడిట్ చేస్తావు క్వార్టర్లీ. అది అంటే మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ ఎండ్ అయింది కదా, ఏప్రిల్ జూన్ జూలై ఫస్ట్ క్వార్టర్. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో నువ్వు బెంజ్ కి వర్క్ చేస్తావు, మళ్ళీ సెకండ్ క్వార్టర్ లో బెంజ్ కి వర్క్ చేస్తావు. సో ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ కనుక ఇప్పుడు డెలాయిట్ అనేది బిగ్ 4 ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్, నిన్ను డెలాయిట్ రిక్రూట్ చేసుకుంది ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ గా, నీకు బెంజ్ అనే క్లయింట్ ను కూడా అసైన్ చేసింది. సో బెంజ్ అనే క్లయింట్ అసైన్ చేసినప్పుడు నువ్వు బెంజ్ అనే క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్తావు ఆడిట్ చేయడానికి. త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ నువ్వు ఆడిట్ చేస్తావు ఎట్ ఏ టైం, శాంపుల్స్ తీసుకొని త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ శాంపుల్స్ తీసుకొని ఎట్ ఏ టైం చేస్తావు. సో నువ్వు దానికోసం బెంజ్ లో ఇంటర్నల్ గా వర్క్ చేస్తారు కదా ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, తన సపోర్ట్ తీసుకుంటాం. సో వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటిది ఇవన్నీ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మన ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ చేస్తాం. వీళ్ళేమో క్వార్టర్లీ చేస్తారు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ వచ్చేసరికి యాన్యువల్లీ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఫర్ సపోజ్ నీకు డెలాయిట్ అనేది నిన్ను ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ గా రిక్రూట్ చేసుకుంది, నీకు బెంజ్ అనే క్లయింట్ ని అసైన్ చేసింది. నీ వర్క్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తావు అంటే ఆడిట్ షుడ్ హ్యావ్ 4 phases ఆఫ్ యాక్టివిటీస్.
ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లానింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫీల్డ్ వర్క్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫాలో అప్. సో ఫస్ట్ నువ్వు ఆడిట్ ఏం చేయాలి ఏంటనేది, ఏ క్లయింట్కి చేయాలి, ఏ లొకేషన్ లో చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద స్కోప్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ నువ్వు ప్లాన్ చేసుకుంటావు. వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ నీడెడ్ టు డూ ఆడిట్. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెప్ట్ ఇన్ ది ప్లానింగ్. After that, you will do field work. In the field work, you will do test of design and effectiveness. So, actually, we will do our audit in the field work only. So, audit అనేది ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ఎఫెక్టివ్ ఉందా లేదా అని రిపోర్ట్ చేస్తాం రిపోర్టింగ్ లో, థర్డ్ ఫేజ్ రిపోర్టింగ్. సో రిపోర్టింగ్ అనేది ఎఫెక్టివా ఇన్ఎఫెక్టివా అని రాస్తాం యాజ్ అన్ ఆడిటర్. ఈ రిపోర్ట్ లో ఏదైతే ఇన్ఎఫెక్టివ్ వచ్చాయో కంట్రోల్స్, వాటిని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆడిట్ చేసే టైంకి ఫాలో అప్ చేస్తాం మనం. అంటే ఈ కంట్రోల్ ఎక్కడైతే కంట్రోల్ ఫెయిల్ అయిందో వాటిని మళ్ళీ వాళ్ళు రికవర్ చేశారా లేదా, సో మనం ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ని ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫాలో అవుతుందా లేదా, ఇవన్నీ ఫాలో అప్ లో వస్తాయి. ఓకేనా? నేను క్లియర్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను అసలు ఈ ఆడిట్ ప్రాసెస్ ఏంటని. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇప్పుడు డెలాయిట్ అనేది నేను ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ గా రిక్రూట్ చేసుకుంది. వాట్ ఆర్ యువర్ టాస్క్ అండ్ హౌ విల్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ఆడిట్ అండ్ హౌ విల్ యూ ఎండ్ యువర్ ఆడిట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో నువ్వు ఆడిటర్ గా ఏం చేస్తావు అంటే ఫస్ట్ నువ్వు అనౌన్స్మెంట్ లెటర్ అనౌన్స్ చేస్తావు. ఎవరికి? బెంజ్ కి. సో బెంజ్ నీకు డెలాయిట్ బెంజ్ అనే క్లయింట్ ని అసైన్ చేసింది. అసైన్ చేస్తే నువ్వు బెంచ్ ఆడిట్ చేయాలి. సో నువ్వు స్టార్టింగ్ ఎలా ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే, డెలాయిట్ నుంచి నేను ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ గా నువ్వు రిక్రూట్ అయ్యావు, సో నువ్వు ఆడిట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అని ఒక అనౌన్స్మెంట్ లెటర్ ఫస్ట్ బెంచ్ కి పంపిస్తావు. సో బెంచ్ అప్పుడు నువ్వు ఇనిషియల్ మీటింగ్ ఒకటి కండక్ట్ చేసుకుంటావు. బెంచ్ క్లయింట్ కి వాళ్ళ అడ్మిన్ అనే ఉంటాడు అండ్ కంట్రోల్ ఓనర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళతో నువ్వు ఒక ఇనిషియల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకుంటావు. ఈ ఇనిషియల్ మీటింగ్ నే మనం కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటాం మన ఆడిట్ టెర్మినాలజీలో. కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అని ఇనిషియల్ మీటింగ్ అని ఒకటి. ఈ ఇనిషియల్ మీటింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే, ఆ బెంచ్ లో వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏ అప్లికేషన్ వాడుతున్నారు, వాట్ అప్లికేషన్ దే ఆర్ యూజింగ్ అండ్ వాట్ డేటా బేసెస్ దే ఆర్ యూజింగ్, దే ఆర్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, వెదర్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద క్లౌడ్ డేటాబేస్ ఆర్ ఫిజికల్ డేటాబేస్, అండ్ హూ ఆర్ ద కంట్రోల్ ఓనర్స్, and everything you need to understand what are the process and what are the controls are there in the bench organization. So you need to understand all these things in the initial meeting. So initial meeting లో ఏం చేస్తాం, బెంచ్ కి వాళ్ళ ఏ అప్లికేషన్ వాడుతున్నారు, వాళ్ళు SAP వాడుతున్నారా, Oracle వాడుతున్నారా, ఈ అప్లికేషన్ బట్ అప్లికేషన్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతాం. డేటాబేస్ వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ వాడుతున్నారు, ఆఫీస్ లోనే డేటాబేస్ ఉందా లేకపోతే అవుట్ సైడ్ నుంచి డేటాబేస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారా, ఇలాంటి క్వశ్చన్. అండ్ కంట్రోల్ ఓనర్స్ ఎవరు, ఇనిషియల్ గా కంట్రోల్ ఓనర్స్ ఎందుకంటే మీకు ఏదైనా డేటా కావాలన్నా ఒక కంట్రోల్ చెక్ చేయడానికి ఎవిడెన్సెస్ వాళ్ళ తరపునే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు కంట్రోల్ ఓనర్స్. ఓకేనా? ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ డీటెయిల్ స్టెప్. అంటే నువ్వు ఆడిట్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది ఇందులో రాసుకుంటావు. తర్వాత నువ్వు వాక్ త్రూ కండక్ట్ చేస్తావు. తర్వాత ఈ ఐడిఆర్ ఉంది కదా, ఇనిషియల్ ఆడిట్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో నువ్వు ఏ కంట్రోల్ అయితే చెక్ చేయాలి, ఇప్పుడు యూజర్ ప్రొవిజనింగ్ ఉంది, ఇది ఒక కంట్రోల్. యూజర్ టెర్మినేషన్ ఉంది, ఇది ఒక కంట్రోల్. ఈ కంట్రోల్ ప్రతి కంట్రోల్ చెక్ చేయడానికి ఇనిషియల్ డేటా కావాలి, దాన్నే మనం ఎవిడెన్సెస్ అంటాం. ఈ ఏదైతే ఎవిడెన్స్ కావాలో ఇనిషియల్ గా మనం బెంచ్ క్లయింట్ కి షేర్ చేస్తాం. షేర్ చేసిన తర్వాత వాక్ త్రూ కండక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ వాక్ త్రూ లో మనకు కావాల్సిన డేటా అంతా తీసుకుంటాం. ఆ వాక్ త్రూకి వచ్చేసరికి అడ్మిన్స్, కంట్రోల్ ఓనర్ మన టీం నుంచి జాయిన్ అవుతాం. ఏ కంట్రోల్